نئے مالی سال کا بجٹ وزیر اعلیٰ انیشیٹو کے نام سے بجٹ تجاویز تیار کر لی گئی ہیں۔ محکمہ صحت نے تجاویز پی این ڈی بورڈ کو ارسال کر دی ہیں۔ کیا تجاویز ارسال کی گئی ہیں، آگاہ کریں گے علی رام۔ علی رام۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں محکمہ صحت کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک سی ایم انیشیٹو پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے 32 ارب روپے کا بجٹ نئے مالی سال میں پرپوز کیا جا رہا ہے۔ اب اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ڈائلسس پروگرام ہے، اور اس کے بعد چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے، اور اس کے بعد چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام ہے، اور ان کے لیے 8, 4 اور 2 ارب روپے فی کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرنے کی سفارشات کی گئی۔ اور اسپیشل انیشیٹو فار کینسر پیشنٹ ہے، اس کے لیے 13 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام ہے، اس کے لیے 3 ارب روپے نئے مالی سال میں رکھے جا رہے ہیں، اور چیف منسٹر اسٹروک انیشیٹو 1 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی سفارشات جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ اور چیف منسٹر کا جو اسٹروک پروگرام ہے، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے رواں مالی سال میں ہی ہدایت جاری کی تھی کہ ہر ہاسپٹل، ہر تحصیل کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہاں پر اسٹروک کے پیشنٹ کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ میسر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ادر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کے لیے 32 ارب روپے کی خطی رقم مختص کرنے کی سفارشات نئے مالی سال کے لیے کی گئی ہیں، اور یہ سفارشات ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور پی این ڈی بورڈ کو ارسال کی گئی ہیں کہ ان پروگرام علی رام کے لیے آپ کا شکریہ۔ ریاست مخالف پروپیگنڈا پنجاب بھر میں این سی سی آئی اے نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مختلف شہروں میں کارروائیاں اور 13 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عرفان ملک۔ عرفان۔ آپ کو بتائیں این سی سی آئی اے کی جانب سے جو کریک ڈاؤن ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ جو ریاست مخالف بیانیہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے یا اس کی شیئرنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ 13 مختلف اکاؤنٹ ہولڈر تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک یا انسٹا کے اوپر یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ریاست مخالف بیانیہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فورج اور جو فیک چیزیں ہیں اس کو، فیک خبریں اس کو اپلوڈ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر این سی سی آئی اے علی وسیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد جو ان کی شیئرنگ میں ملوث تھے اور ان پیجز کو جو پروموٹ کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹ ہولڈر پاکستان میں موجود ہیں ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن جو اکاؤنٹ ہولڈر بیرون ملک بیٹھے ہیں ان کے اکاؤنٹس کے لیے پی ٹی اے کی مدد سے ان اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ پرماننٹ ان کو بلاک کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے کچھ نمائندگان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو انڈیویجولی یہ اقدام کر رہے تھے، تو اس کے خلاف جو ہے بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے دوران اب تک 13 افراد کو عرفان ملک، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پنجاب بھر میں ہزاروں پیما اسکولوں میں جعلی انرولمنٹ کی روک تھام۔ پیما اسکولز کے طلباء کی فزیکل ویریفیکیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید۔ پنجاب انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت جو ہے وہ تقریباً 7200 اسکول جو ہیں پیما کے ماتحت چل رہے ہیں، اور یہ لائسنسی اسکول ہیں جن میں جو انرولمنٹ ہے ان کی جانچ پڑتال کے لیے جو ہے وہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، کیونکہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ انرولمنٹ جو ہے جعلی ہو رہی ہے، تو جعلی انرولمنٹ کی روک تھام کے لیے فزیکل ویریفیکیشن کا آغاز جو ہے پیما کے ماتحت اسکولوں میں کر دیا گیا ہے، اور یہ آغاز جو ہے وہ آج سے باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، اور 21 مئی تک جو ہے یہ ویریفیکیشن کی جائے گی۔ انرولمنٹ کی جتنی بھی انرولمنٹ ہوگی جو سس پر جو ہے وہ انرولڈ کی گئی ہے، کیونکہ بعض بچوں کا جو والدین کا آئی ڈی کارڈ ہے یا ان کی جو تصدیق ہے وہ نہیں کی جاتی، اور ان کا غلط آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب فزیکل ویریفیکیشن کا آغاز کیا گیا ہے، اور ہر سال میں 2 دفعہ جو ہے فزیکل ویریفیکیشن کی جائے گی، جو کہ مئی اور اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی، اور جہاں پر بھی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف ہوگا متعلقہ اسکولوں کے خلاف، ان کی لائسنسی اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور میں بھی ان کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر جنید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ منشیات کے ملزم کو ضمانت پر ہونے اور دوسرے کیس میں سزا مکمل کرنے کے باوجود رہا کرنے کا کیس جیل سپرنٹنڈنٹ ظہیر ورک لاہور ہائی کورٹ پیش۔ عدالت نے فرقین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد درخواست نمٹاتی۔ جسٹس علیزہ بادشاہ نے شہری بادشاہ اور کالی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے ضمانت پر ہونے اور دوسرے میں سزا مکمل ہونے کے باوجود رہائی نہ ملنے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شاہد نواب چیمہ، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل حافظ اصغر علی پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے غلام مرتضیٰ چودھری ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔
थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की हौसला अफजाई अवामी शौर के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद सुंदस फाउंडेशन और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब के ताउन से किया गया। तकरीब का अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में मौजूद हूँ जहाँ पे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सुंदस फाउंडेशन, पंजाब वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद किया गया। थैलेसीमिया के बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी पेश की। जी सर, बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये आज का दिन जो है, ये इसको आलमी थैलेसीमिया का एक दिन आगाही के तौर पे हर जगह पे ज़िक्र होता है इसका। मगर ये है कि जैसे दूसरे मुल्कों ने किया है ना, कि अपने मुल्क से उन्होंने बिल्कुल ये बीमारी ख़त्म कर दी है। मेरे मुल्क में ये यानी मेरा ख़्याल है पिछले 28, 29, 30 बरस से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कहीं 40-42 बरस से थैलेसीमिया पे काम हो रहा है। ऐसे ये हमारी हुकूमत को चाहिए, जैसे KPK में, कराची में, और अभी तो पंजाब में भी ये हो गया है कि एक बिल पास हुआ है, अभी अमल नहीं हुआ उस पर, कि शादी से पहले जो 2 लोग शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की, उनका टेस्ट होना चाहिए कि ये थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। अब ये कैरियर का जब भी पता चलता है जब आप टेस्ट दें। तो ये अगर टेस्ट हो जाए और उनमें से अगर दोनों कैरियर नहीं है तो फिर तो ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और अगर एक यानी इंडिविजुअल कैरियर होगा तो बच्चों में फिर 25% उम्मीद होती है, अगर दोनों कैरियर होंगे तो फिर बच्चों में भी आ जाएगी। तो ये मेरी हुकूमत को चाहिए कि इस पे अमल भी कुछ करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि इस बीमारी को रोकथाम के लिए शादी से पहले एक टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ताकि जहाँ इसका इलाज फराहम किया जा रहा है वहीं इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएँ, जैसे कि दुनिया भर में लोग इस पर काम करके। जी फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एवरकेयर अस्पताल के ज़ेर तमाम दमे की बीमारी के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का अहतमाम किया गया। आगाही वॉक अस्पताल के अहाते में की गई। वॉक के मौके पर माहिर अमराज सीना प्रोफेसर डॉक्टर खावर अब्बास ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अबू बकर शेख, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर। जी, एवरकेयर हस्पताल के ज़ेर तमाम इज्तिमा के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग और जो दीगर इनका जो फैकल्टी, जो स्टाफ है, इसमें इन्होंने शिरकत की है। इस हवाले से क्या मैसेज दिया जा रहा है, हमारे साथ जो माहिर सीना हैं प्रोफेसर खाबर हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, आज के दिन की मुनासबत से पब्लिकली और एक एज अ डॉक्टर क्या एक एडवाइस करेंगे? इस वक्त हम एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान की तरफ देख रहे हैं, और वो ये है कि ख़तरनाक हद तक अस्थमा के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी मेन वजह एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की जो अशिया हैं वो हैं। और अगर हमने जल्द इसके लिए कुछ सदेबाब नहीं किया तो एक पेंडेमिक बिल्कुल तैयार खड़ा है, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसको संभालने की अहलियत रखता है। सो इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे ने अपनी कोशिश खुद करनी है, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं, एक्सरसाइज करें, और अगर ज़रूरत पड़े और अगर आपको सांस का मसला है तो अपने डॉक्टर के पास एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रुजू करें। पेशेंट्स की जानिब से नेग्लिजेंस कहाँ पे देखी जाती है? एज अ नेशन हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बिल्कुल यकीन करते ही नहीं हैं। हर चीज़ वो खाएंगे जो हमारा दिल का चाहता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। उसके सदेबाब करने के लिए ना तो गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना इंडिविजुअल लेवल पे हमने किया। दिस इज़ द हाई टाइम कि हम गवर्नमेंट लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे उसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे एक्ट करें। बहुत शुक्रिया जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अस्थमा जैसी जो एक मोहलिक बीमारी है, इससे बचने के लिए ना सिर्फ बंदे को अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ साथ इन्हें मुसलसल खांसी आने की सूरत में अपने जो एक फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी रब्ता करने की ज़रूरत है। जी अबू बकर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट का 9 मई मुकदमे में अहम फैसला सामने आया है। PTI रहनुमा अफजाल पाहट एडवोकेट की सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। 5 लाख के मचलकों के एवज 10 साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने PTI के रहनुमा अफजाल पाहट एडवोकेट की सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी किया है, और इस फैसले में अदालत ने करार दिया है कि दरखास्त गुजार किसी मीटिंग या साजिश का हिस्सा नहीं था, जिसमें अदालत ने मज़ीद ये भी कहा है कि शनाख्त परेड और डंडा
बरामदगी के अलावा कोई सबूत सामने नहीं आया। मजीद ये भी इस फैसले में कहा गया है कि अबूरी ज़मानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया गया और जो दरख्वास्त गुजार हैं उसको 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज इसकी 10 साल की कैद की सज़ा मुअत्तल की जाती है। अफजाल पहाड़ जो एडवोकेट हैं इनको सदर दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने 10 साल की सज़ा दी थी और जिस पे उन्होंने एक तो सज़ा के खिलाफ अपील दायर की है और दूसरा इसकी सज़ा मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था और 2 रुकनी बेंच ने इनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। ताहम उनकी अफजाल पहाड़ समेत दीगर जो पीटीआई रहनुमा है उनकी सज़ाओं के खिलाफ अपीलें अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।